नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे आमे जानिबा कि आर्थिक स्थिति जदि केवे जीवन रे खराब हुए ताको दूर करिया पई केमिति श्री सूक्तर साधना करा जाए। प्रॉपर श्री सूक्तर साधना विधि आपण को कहिबी। श्री सूक्त गोटे कथा मन रखितेबे गोटे मनीष को अचलाचल संपत्तिर मालिक कर देई पारे। श्री सूक्तर से पावरटा अछि। श्री सूक्त विषय रे समस्ते अल्प बहुत निश्चित जानिथेबे शुनिथेबे। वेद होउची समग्र ब्रह्मांडर प्रथम ज्ञान आ प्रथम लिपि। ये लिपि दी भाग रे विभक्त। प्रथम होउची ब्राह्मी, द्वितीय होउची देवनागरी। तापर आसियो पैशाची भाषा। ब्राह्मी भाषा कौन ना भगवान ब्रह्मा द्वारा जो भाषाटा सृष्टि करा जाइथला। देवनागरी कौन ना जो भाषाटा स्वर्ग रे डेवलप होइथला। तापर आसियो पैशाची भाषा, पिशाच मानकर भाषा। मागधी जोटा गंधर्व मानकर भाषा। सुरसेनी बा जाहाको सौरसेनी बोली कहती। वीर देवगणकर भाषा। याकू यक्ष मानकर भाषा भी कहा जाए। काहाकू सुरसेनी बा सौरसेनी की। मागधी से मागधी रु आसीची अपभ्रंश। तापर मागधी अपभ्रंश ही गला कौन पूर्वी मागधी अपभ्रंश, पश्चिम मागधी अपभ्रंश। पूर्वी मागधी अपभ्रंश रु चारिटा भाषा बाहरला कौन ओडिया, बंगला, आसामी, ओडिया, बंगला, आसामी आ मणिपुरी। ये चार्टा भाषा बाहरला। ओडिया आम ओडिशार भाषा। मागधी भाषा रो ओरिजिन कोटा ना एटा होची गंधर्व मानकर भाषा। तेणु आपण देखिबे बंगला भाषा रे बा जाहाको आम बंगाली भाषा बोली कहूचे, ओडिया भाषा रे, आसामी भाषा रे आ मणिपुरी भाषा रे। चारिटा भाषा रे सबुठु बेसी लालित्य कला अछि। ई चारटा को भाषा रे आ सबुठु बेसी ओडिया। सबुठु बेसी लालित्य कलाटा ओडिया रे ही अछि। आ सबुठु बेसी भद्र भाषा, नम्र भाषा से हला ओडिया भाषा। एठी काहे कि ये सब कथा कहूछि। सौरसेनी देवता मानकर भाषा जे किंतु वीर देवगण अर्थात देवता मानक भितर जो सैन्य सामंत थेबे, जो सेनापति थेबे, गण जो माने वीर देवगण जो माने वीर से मानकर भाषा को सौरसेनी कहा जाउथला। ए वीर मानकु साधारणतः यक्ष बोली कहा जाए। तेणु एटा यक्ष मानकर भी भाषा। साधारणतः यक्ष माने ही हेउछंती देवतांकर सुरक्षाकर्मी। एठी भाषा विषय रे कहिबार कारण होउची आमे जानिबा आवश्यक जे श्री सूक्तर इतिहासटा कोन। वेद भितरे सबुठु बेसी पुराना वेद होउची ऋग्वेद। ऋग्वेद रु आसीची श्री सूक्त। आउ जेहेतु ऋग्वेद होउची प्रथम वेद बा सर्व प्राचीन वेद, तेणु यार भाषा होउची ब्राह्मी संस्कृत। खास सेइथि पइका ब्राह्मी संस्कृतर अधिकारटा सार्वजनीन होइगला। नचेत प्रथमे देवता माने याको निज पाखरे रखिया को चेष्टा करथले, किंतु परवर्ती समय रे बोध हुए ए भाषा को ही सार्वजनीन भाषा बोली ईश्वर घोषणा करतेले। ऋग्वेदर अध्ययन से समयर बड़ बड़ ज्ञानी करथले। को समय रे जेतबेले वेद सृष्टि हेगला ता परवर्ती समय रे। तेणु देवता, नाग, गंधर्व, मनीष, असुर, सुर, दैत्य समस्ते प्राय श्री सूक्त को माध्यम करिकि संपन्न होइछंती। तेबे आजिर ई वीडियो रे आमे जानिबा जे सेही श्री सूक्तर साधना केमिति आपण माने करिवे।
ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଧନ ନଥାଏ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଦୋଷ ଥାଏ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୋଷଟା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ, ଅଭିଶପ୍ତ ଦୋଷଟା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ଅଛି? ସାଧାରଣତଃ ପଳାଶ ଗଛର କାଠ ଦରକାର ଆଉ ପଳାଶ ଫୁଲ ଦରକାର। ଗୋଟେ କଳସ ଦରକାର, ସେଇଟା ମାଟି କଳସୀ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ହେଇପାରେ। ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଟି ସରା ଦରକାର, ବାଲି ଦରକାର, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦରକାର, ଧୂପ ଦୀପ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଇଦର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ନଚେତ ଗୋଟେ କାଗଜ ଉପରେ ଲାଲ କଲମରେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଦେବେ। ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହେବ? ରବିବାର ନଚେତ ଗୁରୁବାର। କେତେବେଳେ? ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ବେଳା। କେମିତି କ'ଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ? ରବିବାର ନଚେତ ଗୁରୁବାର। ଯଦି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ୁଥିବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ବି ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାରରେ ଏହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଉଚିତ କି ଅମୃତ ଯୋଗ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ, ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି 3ଟା ଯୋଗ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଯୋଗ ଥିବ, ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା, ଅମୃତ ବେଳା ଥିବ, ଶୁଭ ବେଳା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତର ସାଧନାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ନାଲି କଲରର ବସ୍ତ୍ର ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ସହଜରେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ 3ଟାକ ରଙ୍ଗ ଭିତରୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସି ପଡ଼ିବେ କମ୍ବଳ ଆସନ ଉପରେ। ଯେଉଁ 3ଟା ରଙ୍ଗ କହିଲି ସେ 3ଟାକ ରଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଧୋତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କଳସ ରଖିବେ, ସେଥିରେ ପାଣି ଭରି କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ପକାଇଦେବେ, ଆମ୍ବ ଡାଳଟିଏ ପକାଇଦେବେ, ତା ଉପରେ ପଇଡ଼ ଗୋଟାଏ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ, ପଞ୍ଚରତ୍ନ, ସପ୍ତମୂର୍ତ୍ତିକା, ସର୍ବ ଔଷଧି, ଗ୍ରହମ ଔଷଧି ଅଛି, ତେବେ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକିରି ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ ସେ ଜଳରେ। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତେବେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। କେଉଁଥିରେ? ସେ କଳସ ଭିତରେ। ଏଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପକାଇ ପାରିବେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଗୁଆ ରଖିଦେବେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପଇଡ଼ ରଖିଦେବେ, ପଇଡ଼ ଉପରେ ସାଲୁ କପଡ଼ା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ସେଇ କଳସ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପୂଜା କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଳସକୁ ପୂଜା କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? କଳସ ଉପରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିହେବ। ଯେତେବେଳେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଆସନ୍ତି କେଉଁଠିକି? କଳସ ଉପରକୁ, ତେବେ ସେ କଳସର ପାଣିଟା ଅତି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ଲସ୍ ସେ ପାଣିଟା ତୀର୍ଥ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ସଂସାରର ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ସେ ତୀର୍ଥର ପାଣି ଗୋଟାଏ ଥରକରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ କଳସ ଭିତରକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ଦିବ୍ୟ କଥା। ସେଥିପାଇଁକା ଦେଖିବେ ଆପଣ କଳସୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ପୂଜା ହେଉଥିବ, ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଦିନ ବା ସାଧନା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସେ କଳସ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଘରର ଭିତର ବାହାର ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଜଳଟା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଜଳଟା ତୀର୍ଥ ଜଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଜଳ ଉପରକୁ ସେ ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତା ଆସିକିରି ପୂଜା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟାଏ କଳସ ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ମାନେ କ'ଣ? ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ସେଇ
କଳସ ଉପରେ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଏଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ରହିବ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। କେମିତି? ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ପାଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଅର୍ଘ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଆଚମନ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଜଲଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ବସ୍ତ୍ର ଉପବସ୍ତ୍ରଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଯଜ୍ଞୋପବୀତଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଚନ୍ଦନଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଦୁର୍ବାଦଲଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ପୁଷ୍ପଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଦୀପଂ ଦର୍ଶୟାମି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଇଦଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନାଁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ସେ କଳସଟାକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଗଲି ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲିଲେ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଲେଖା ହେଇଛି ବା କିମ୍ବା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାମ୍ବ ସଦା ଶିବାୟ ଯୋଡ଼ିଦେବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ଲଗେଇଦେବେ। ନାଁ ଲଗେଇଦେଲା ମାତ୍ରକେ ବାକି ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଅଛି ସମାନ ରହିବ, ସେଇ ବିଧିରେ ପୂଜା ହେଇଯିବ। ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ? 100 ଥର ପାଠ କରାଯିବ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଓମ୍ ହିରଣ୍ୟଂ ବର୍ଣ୍ଣାଂ ହରିଣୀଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତସ୍ରଜାଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଂ ହିରଣ୍ମୟୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଜାତ ବେଦୋ ମ ଆବହ। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ସୂକ୍ତ, ଏ ସୂକ୍ତକୁ 108 ଥର ପାଠ କରିବେ। ଆପଣ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ କହିଦେଲି, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 16ଟା ରିଚା ଅଛି। ଏ 16ଟା ଯାକ ରିଚା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ PDF ଆକାରରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇପାରିବେ କି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆସିଯିବ। ସେଇ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ଟାକୁ 100 ଥର ପାଠ କରିବେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଥର ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ 16 ଥର ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ଶେଷରେ ସ୍ୱାହା ଲଗେଇକି। ଉଦାହରଣ, ଓମ୍ ହିରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାଂ ହରିଣୀଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତସ୍ରଜାଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଂ ହିରଣ୍ମୟୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଜାତ ବେଦୋ ମ ଆବହ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ମମ, ଏଇଟା କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାହା କୁହାଯିବ ସେତେବେଳେ ଘିଅଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିବ। ତା ତଳକୁ ଯେଉଁ ପଦ ଅଛି ପୁଣି ସେଥିରେ ସ୍ୱାହା ଲଗେଇକିରି ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଥର ପାଠ ହେବ, 16 ଥର ଆହୁତି ଦିଆହେବ। 16 ଥର ଆହୁତି ଦେଇସାରିବା ପରେ ସାଧନା ଚାଲିବ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଆହୁତି ଦେବେ, ଯେଉଁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିବେ, ଖାଲି ଗୁଆ ଘିଅ ନୁହଁ, ପଳାଶ ଫୁଲ ଆଉ ପଳାଶ କାଠ ୟାକୁ ଘିଅରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଆହୁତି ଦେବେ। କାହିଁକି? ପଳାଶ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ତାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ବନସ୍ପତି ବୃକ୍ଷ। ପଳାଶ କାଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ, ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଗୁଣ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ 21 ଦିନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ନିଜ ଘରେ 16 ଥର ହିଁ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ
16 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆହୁତି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବଟା ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ, ଯେଉଁ ମଣିଷ କରିଛି ୟାର ପରିଣାମ ସିଏ ହିଁ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ଲେଖା ହେଇକିରି ରଖା ହେଇଥିବ, କେଉଁଠି ରଖା ହେବ? କଳସ ଉପରେ କିମ୍ବା କଳସ ସାଇଡ଼ରେ, ଯେମିତି କଳସକୁ ଲାଗିକିରି ରହିବ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରଖାହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସାଧନା, ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ? କଳସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ଘରର ସବୁଆଡ଼ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ସେ କାଗଜଟା ଭିଜିକିରି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଭରି କରିକି ନିଜ ଘରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ଯଦି ପାଣିରେ ଭିଜିକିରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଆସିବ, ଏମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ କଳସଟିକୁ, ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ କଳସ ଉପରେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବେ କଳସ ଉପରେ। ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସେଦିନ ବାକି ସବୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ, ଧୂପ ଦୀପ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଥିରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।